मुहब्बत सब मित्र प्यारियां दी, सुखनवरां दी और सेवा आर्ट सोसाइटी दी, इरफान सादिक दी कि ना ये सोहनी शाम सुखन दी मनाई है। ते अजे सुखन जिहड़ा सुरंगला असी होर भी सुनना है, क्योंकि मनाहल खां बीबी भी आई है। मियाँ साहब के नाँ का ये मियाँ मोहम्मद बख्श होरां दे नाँ का भी मुशायरा है। तो मियाँ साहब मैनू कहना पैना है अनीस अहमद मियाँ जी। हुण मैनू ये नहीं लगता, मैं इंज लगता है कि मैं पहले 2-4 गल्लां कर लेना, फिर असी 2-4 शेर, क्योंकि काफ़ी लेट होए ने मनाहल जी, तो लेकिन फिर भी एक शगन के तौर पर इन्हों की हाज़री जी है असी मियाँ साहब का कलाम सुनांगे, तो फिर आखिर ते मैं अपने कुछ शेर सुना देंगा। पहली तो यह है कि इस तरह का रंग बजना, इस तरह की शाम, इस तरह का कलाम, यदी लोड़ है बहुत, गल अगे पुजन की, गल टुरन की लोड़ है। तो बाकी मैं तो एडा संजीदा आदमी है नहीं हाँ, मेरी सारी शायरी बिरहा नाल, पीड़ा नाल, वसों के दुखों सुखों नाल भरी पई है, पर मैं हसदा रहना, हसाउंदा रहना। ये मेरा एक अजब मामला है। पता नहीं निक्के होंदे एक ना एक शेर उर्दू का, मैनूं नहीं पता किहदा है, वो मेरे पिंड दे विच एक हकीमां दे मुंडे ने सुनाया, खुद तो प्यास का सहरा हूँ मगर दिल की ये जिद है, हर दश्त पे सावन की तरह टूट के बरसों। ओ निके होंदे तनवीर सपरा, वाह वाह, क्या मजदूरां दा साडा इनकलाबी शायर सी, बड़ा शायर सी। अच्छा है, मैनूं नहीं सी पता। ते बाकी रह गई बड़िया मज़ेदार गल्लां होईयां ने, सारे ने इजाजतां वालियां भी गल्लां जिहड़ियां कीतियां सदारत कोलों। ठीक है, शगन जिहा एक रस्म, एक रीत बन गई है, लेकिन किहड़ा साहिब सदर नूं तो पता होंदा है कि कौन शायर, किवें शायर, किन्ना शायर। साहिब सदर नूं अपना भी पता होंदा कि किन्ना, लेकिन इवें कि वो किसी नूं कह सकदा कि नहीं तैनूं कोई नहीं इजाजत। जिवें वो सन फतेह अली खान साहब एक कॉन्फ्रेंस च बैठे ने, तो पता नहीं किमें क्या को आके म्यूजिक के प्रोग्राम च एक बहुत ही कच्चा जिहा गवैया, उन्होंने कितने खान साहब ने किधरे पहले सुनिया सी, वो आके स्टेज पर उन्होंने बुला लिया गया। वो आ गए तो खान साहब उन्हें देख के परेशान जो हो गए, तो वो वाजा जहा सवारा जहा करके ना, तो कहना खान साहब इजाजत है, तो कहता जा इजाजत है। एक तो ये इजाजत, दूसरी जी मेरे को इजाजत ली गई, जिमें अबरार ने एक लतीफा सुनाया, मैं भी एक सुनाना। वो बाज नहीं आ, फिर मैं मियाँ साहब बारे थोड़ी जी गल करांगा सुखन ते, फिर मैं मनाहल नूं बुला के ते इस नूं मुकावांगे, क्योंकि मैनूं पता हुण काफ़ी लमक गए। वो तो मैं सुनावांगा, और मैं इत्थे गिटका पढ़ना है, शेर ही सुनाने नहीं एडा नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो शगन में पावांगा ही। मैं लाइव चला रहा सी, मैं बंद करती, मैं लतीफा वो इन्ना भैड़ा नहीं है, वो भी चला दे लाइव। वो ना एक बंदा इत्थे गया बाजार च तोता लैन, तो उन्हें ना तीन चार तोते ना तार ते इंज बैठे ने, ते वो जाके उन्हें पूछता है कि भाई है पहला ए तोता किन्ने दा, कहंदा 5000 दा। कहंदा 5000 दा तोता ला छड़िया जे, इहदे च केड़ी गल है? कहंदा आलम लोहार नूं सेम गाउंदा ही। कहंदा अच्छा, नाल दा तोता फिर? कहंदा ए किन्ने दा अगला? कहंदा 10000 दा। कहंदा ये क्यों 10000 दा? कहंदा ये तुसी ना नुसरत फतेह अली खान की डिट्टो कापी समझ लो इन्ना। अच्छा जी,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 15,000। ਇਹ 15,000 ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਗਵਾਂ ਗਾ ਛੱਡਦਾ ਐਸਾ ਬਰੀਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਆਖਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਰਿੰਡ ਜੇ ਗਿੱਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਪਰ ਜੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਉੱਤਰਿਆ ਆ, ਮਰੇੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 20,000 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 20,000 ਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗੂੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਫਕਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡਾ ਉਤਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ, ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚੋਰ ਸੈਯਦ ਹੋਰ ਸੈਯਦ ਤੇ ਲੌਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੈਯਦ ਹੋਰ ਸੈਯਦ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਵਿਆਂ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਲੋਚ ਸਮਥਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਅਲਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇੱਕ ਔਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਏਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਆਖਾ। ਤੇ ਮਨਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੰਢਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਝੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਪੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉਗਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਬੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਛੜੀ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦੀ, ਤਗੜੇ ਦੀ, ਹੌਲੇ ਦੀ, ਭਾਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ
ਮੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦਾਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਔਰਤ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਾਏ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, 4 ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਇਸ ਅਸਲ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ, ਭੇਤ ਨੂੰ, ਕਥ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੀ, ਹੋਵਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਖਨ ਦੇ ਪੇੜ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ 'ਚ। ਇਹ ਔਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ 2 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ 1857 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਇੱਕ 1906 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ 1907 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦੀ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਆਪਣੇ 50-60 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 1846 'ਚ ਹੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਆਪ ਵਸਾ ਤੂੰ ਪੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥਾਣੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਤੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, 50 ਸਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਨਰ ਦੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। 73% ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ 100 ਚੋਂ 8 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਜੇ ਖੜੇ ਭਗੌੜੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਹੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦੀ, ਗੁੱਜਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੁਕਬਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੀ, ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੱਥਾਂ ਚੁਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੀਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਰਦੂ UPCP ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਟੋ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰ ਛੜੇ ਅਸੀਂ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲਾ ਛੜੇ, ਉਰਦੂਆਂ ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ 1876 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਰ ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਭੰਨ ਦੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸੁਖਨ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਵਾਂ ਲਿਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਖੋਈ। ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰ ਵੱਟਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੁਖਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸੋਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਵਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰ ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਭੰਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸੁਖਨ ਦੇ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕੌਣ ਸੁਖਨ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਸੁਣ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਉਤਲਾ, ਰਮਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਣਦਾ। ਤੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੋਂ, ਜਿਸ ਪੱਲੇ ਫੁੱਲ ਬੱਦੇ ਹੋਵਣ ਆਵੇ ਬਾਸ ਰੁਮਾਲੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦੇ ਗੱਲ ਸੇ ਗੱਲ ਬਣਾ, ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੰਦੇ ਜਿਨ ਕਾ ਸੁਖਨ ਖੁਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਨ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ, 8 ਨਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਲੀਕੀਅਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਭੁਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲੀ ਛੱਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ, ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾਕਾਰ, ਕਿੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਖਨ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓਗੇ।